happen? We will check. Control C, Control V. So here I am not giving the values. So only the keys are provided. Then the value by default value is none. So in Python we have this none value, that means it is not blank or a zero. So nothing value is assigned to this, that is the none. Now again like a new dictionary with value. Example I can give here 10. So if I print D2, it is giving all the keys with the value. Okay. I can create a dictionary with already existing dictionary पासून पण करू शकतो. कसं बघा, D3 equal to ऑलरेडी आपल्याकडे D नावाची डिक्शनरी आहे. सो D dot from keys in bracket keys पाहिजे तर D डिक्शनरीला keys पाहिजे. Keys is a method which return all the keys of the given dictionary, and I will set the value as 10 again. So it has created a D3 dictionary with all the keys from the dictionary D. म्हणजे डी डिक्शनरी मध्ये ज्या कीज होत्या त्या सगळ्या कीज पासून नवीन डिक्शनरी तयार झाली D3 आणि त्याची व्हॅल्यू काय सेट झाली 10. So roll equal to 10, name equal to 10. This is the new dictionary D3. Is it clear from keys method? Now see the next method is get. So get method, if I have to give a particular key, it will return the value of the key, and if the key is not in the dictionary, it will give that the key is not in the dictionary. So we will just cross check this. So D dot get, for example, roll. म्हणजे कीचं नेम देणार आहे आणि त्याची जी व्हॅल्यू असेल ती आपल्याला रिटर्न होईल. आन्सर आलं बघा 10. पण जर तुम्ही नसलेली की दिलं तर काय होईल? D dot get. Now the keys present in D are name and roll. म्हणजे डी डिक्शनरी मध्ये दोनच की आहेत, रोल नंबर आणि नेम. मी काय करते, नसलेली की पर्सेंटेज. आता काय होतं आपण सो डी डॉट गेट पर्सेंटेज ला काय प्रिंट होतं? सो इट विल प्रिंट नन बिकॉज दिस की इज नॉट इन युअर डिक्शनरी. जर डिक्शनरी मध्ये प्रेझेंट असेल तर काय येईल तुम्हाला? त्या डिक्शनरीचा व्हॅल्यू येईल त्या कीची, आणि जर ती की प्रेझेंट नसेल यू विल गेट अ नन. Now next, dict underscore has, sorry, dot has key. म्हणजे मेथड कुठली आहे? has underscore key. It will return true false. It will return true if the key is present in the dictionary. It will return false if the key is present in the dictionary. So D dot has underscore key आपण चेक करू कुठली की आहे. फॉर एक्झाम्पल रोल आहे का? सो it is giving an error. Has no attribute has key. Now some methods are changing according to the version of
Now we will check out in this version it is supporting hash keys or not. So in this version it is not supporting the function hash key. In the earlier version we can check out, that is the Python 2 or 1, we can check out this method. As per the new version or updating version, many methods are deleted and many new methods are added to this. And items, it will give a key value that, so we will just check out the dot items. So that means it will give a टपल, एक टपल येते बघा, राऊंड म्हणजे टपल, की त्या टपल मध्ये काय त्याची की आणि व्हॅल्यू आणि ह्या सगळ्याची काय मिळते तुम्हाला एक लिस्ट मिळते. दॅट इज द स्क्वेअर. सो गेटिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द आयटम्स इन द डिक्शनरी. So this is item method. Then I have keys. Keys will डिक्शनरी कीज ज्या आहेत त्याची तुम्हाला लिस्ट मिळते, रोल नंबर आणि नेम. जेवढ्या काही कीज असतील त्या सगळ्या कीजची लिस्ट मिळते डी डॉट कीज. सेम आपण डी डॉट जसं कीज मिळतं, सेम वी हॅव डी डॉट व्हॅल्यूज. So keys method return all the keys and values method return all the values in the dictionary. बघा कीजनी आपल्याला आन्सर काय मिळालं, रोल आणि नेम, आणि व्हॅल्यूजनी आन्सर काय मिळालं, 10 आणि ASD. कारण आपण रोलला 10 वापरलं होतं, नेमला ASD वापरलं होतं. So this is giving a list of values, list of keys. Now set default. Now set default is something similar to get. Get मध्ये काय केलं, आपण कीचं नाव दिलं आणि त्याची व्हॅल्यू आपल्याला प्रिंट होती. ओके, आणि जर ती व्हॅल्यू नसेल तर तुम्हाला नन मिळतंय कारण ते डिफॉल्ट व्हॅल्यू आहे. पण सेट डिफॉल्ट मध्ये काय होतं बघा, इट इज सिमिलर टू गेट, सेट of default if a key is not already present in the dictionary. ती की ऑलरेडी त्या ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट नसेल तर ती की तुमच्या डिक्शनरी मध्ये ऍड केली जाते. वी विल चेक. डी डॉट गेट आपण बघितलं होतं, परत एकदा होतं तर नावाची कुठलीही की आपल्या या डिक्शनरी मध्ये नाहीये, त्यामुळे आपल्याला आउटपुट काहीच मिळालं नाही. आता डी डॉट सेट default, I think this function is also not present. We'll check out. So set default will set if it not already present. म्हणजे आता करा गेट मध्ये काय झालं की पर्टिक्युलर तुम्हाला त्याची डिफॉल्ट प्रिंट येते. यूज केलं आणि प्रेझेंट नसेल तर ती की तुमच्या डिक्शनरी मध्ये ऍड होते. त्याला व्हॅल्यू कुठली दिली जाते, जी तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये दिली आहे ती 0 समजा आपण काहीच व्हॅल्यू प्रोव्हाइड नाही केली तर त्याची डिफॉल्ट व्हॅल्यू असतील. सो आय कॅन यूज सेम. आता हे आपण आहे तसं यूज करू शकतो. इथं तुम्ही जर काहीच नाही दिलं तर त्याची व्हॅल्यू नन येते. कीचं नाव चेंज करू कारण ए नावाची की ऑलरेडी आहे. सो मी जर व्हॅल्यू नाही दिली तर डिफॉल्ट नन हे सेट होतं आणि मग अशी ए ला व्हॅल्यू काय सेट झाली होती 0
कारण 0 व्हॅल्यू ही आपण मेन्शन केलेली होती. सो दिस इज द set default method of a dictionary. Is it clear? Add dictionary tools key values to the dictionary. म्हणजे दुसऱ्या डिक्शनरीचे की व्हॅल्यू पेअर तुमच्या डिक्शनरीला ऍड होतात. वी विल जस्ट क्रॉस चेक. आपल्याकडे कुठल्या डिक्शनरी आहेत पहिला आपण बघू. एक डी नावाची डिक्शनरी आहे आणि D1 पण डिक्शनरी आहे. ओके, सो D1 डॉट अपडेट in bracket D2. काय झालं सांगता येईल? I have used D1 dot update in bracket D2 आणि अपडेट मेथड एक्झिक्यूट केल्यानंतर मी D1 D2 दोन्ही व्हॅल्यू प्रिंट केल्या आणि अपडेट मेथडच्या आधी सुद्धा मी D1 आणि D2 च्या व्हॅल्यू प्रिंट केलेल्या आहेत. हो, जस्ट अ वेट. आपल्याला डी बघायचं होतं ना. काय झालं बघा. आता D1 आणि D2 मध्ये आपल्याला चेंज का दिसला नाही? कारण D1 आणि D2 ऑलरेडी सेम आहे. त्यामुळं कुठलीही की जी आहे ती रिपीट होत नाही डिक्शनरी अपडेट करताना सुद्धा. म्हणजे समजा D1 मध्ये पण एखादी की आणि D2 मध्ये पण एखादी जर की असेल तर कीचं डुप्लिकेशन होत नाही. आता बघा डी डॉट अपडेट D1 म्हणजे D1 मधल्या ज्या काही की व्हॅल्यू पेअर त्या सगळ्या कुठे ऍड डी ला ऍड झाल्या. ऑल आर ऍडेड रोल नेम त्याच्यानंतर ए बी K1 K2 K3 एवढ्या कीज झाल्या. सो आपण चेक करू की डुप्लिकेट जर असेल ते होईल. सो आय विल मेक जस्ट अ न्यू डिक्शनरी डी. त्याच्यामध्ये मी टाकते रोल कोलन ची व्हॅल्यू 100. आता ही डिक्शनरी अपडेट साठी वापरून बघू. D3 डॉट अपडेट म्हणजे D3 मध्ये टाकायचे कुणाचे की व्हॅल्यू पेअर D1. सो आपण काय होते बघू. स्पेलिंग आपण D3 ला प्रिंट करून बघू. आता बघा काय झालं. D3 मध्ये ऑलरेडी काय होतं, एकच होतं रोल. मग अपडेट करताना काय काय झालं बघा. फक्त K1 K2 K3 एवढंच अपडेट झालं D1 मधलं. नेम सुद्धा आलेलं नाहीये, ए आणि बी सुद्धा नाहीये. Why like this? It has taken only the roll 100, that is the original, and the new values. बघा D1 मध्ये 3 व्हॅल्यूज होत्या K1 K2 K3. त्या तिन्ही व्हॅल्यू तुमच्या रोल मध्ये ऍड झाल्या. आता परत एकदा बघू. D3 डॉट अपडेट
आता डी पासून करून बघू. आता डी मध्ये ऑलरेडी बऱ्याच व्हॅल्यू आहेत. आता बघा, या D3 मध्ये ऑलरेडी रोल नंबर इक्वल टू 100 होतं, पण आपण त्याला डी डिक्शनरीनी अपडेट केलं. सो त्याचा जो रोल नंबर 100 होता तो ओव्हरराईड झाला 10 नी. त्यामुळे बघा रोल 10 ही की व्हॅल्यू पेअर ऍड झाली. त्यानंतर D3 मध्ये ऑलरेडी K1, K2, K3 होते, त्यामुळे त्याचं डुप्लिकेशन नाही झालं. राहिलं काय, नेम नव्हतं, नेम की नव्हती, त्यामुळे नेम की ऍड झाली. ए आणि बी या की ऍड झाल्या. म्हणजे मला एवढंच सांगायचंय, जर अपडेट करताना तुम्ही जी डिक्शनरी वापरायला लागलात त्या दोन डिक्शनरीमध्ये एखादी की जर कॉमन आली तर ती की रिपीट होत नाही. इन्स्टेड ऑफ दॅट व्हॅल्यू इज ओव्हर रिटन बाय द न्यू डिक्शनरी. तुम्ही ज्या डिक्शनरी मधून अपडेट करायला लागला आहात त्या डिक्शनरीची व्हॅल्यू तुमच्या जुन्या डिक्शनरीमध्ये ओव्हरराईट होते. आणि जे कॉमन व्हॅल्यूज, जे कॉमन तुमचे कीज असतील त्या एकदाच येतात आणि अनकॉमन ज्या असतील त्या ऍड होतात. सो दॅट इज अपडेट मेथड डिक्शनरी. इज इट क्लिअर द मेथड? इज देयर एनी डाऊट इन अपडेट मेथड? आपण जी डिक्शनरी पॅरामीटर म्हणून पास करतो त्याच्या सगळ्या की व्हॅल्यूज पेअर ज्या आहेत तुमच्या नवीन डिक्शनरीला ऍड होतात. फक्त काय होतं, जे रिपीटेड की त्याला काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. इफ द की इज रिपीटेड द व्हॅल्यू इज ओव्हर रिटन, नॉट डुप्लिकेटेड. म्हणजे त्या कीजच्या दोन पेअर क्रिएट होत नाहीत, डुप्लिकेशन होत नाही. पण काय होतं, तुमची जी ओल्ड की असेल त्या कीची व्हॅल्यू नवीन व्हॅल्यूनी ओव्हरराईड होते. दिस इज अपडेट मेथड. So we have seen all the methods of dictionary. Now pop method, it remove the element with the specified key, and pop atom remove the last inside key value pair. काय फरक येतो या दोन्ही मध्ये, पॉप आणि पॉप आयटम मध्ये? Pop will remove the element with the specified key. म्हणजे आपण जी की मेन्शन करतो त्याच्या व्हॅल्यू पॉपने रिमूव्ह होते. पण पॉप ऍटम काय करतो, स्टॅक सारखं सगळ्यात शेवटी इन्सर्ट केलेली व्हॅल्यू पेअर तो काय करतो, रिमूव्ह करतो. वी विल चेक आउट. आपण नवीन ओपन करूया. सो डी इक्वल टू त्याची पहिली की आहे ए, त्याची व्हॅल्यू 10, कॉमा सेकंड की आहे बी, त्याची व्हॅल्यू 20. सो दिस इज अ डिक्शनरी डी. आता आपण काय होतं बघू, डी डॉट पॉप इन ब्रॅकेट आपल्याला की मेन्शन करायची. बघा, ए नावाची जी की आहे ती व्हॅल्यू जी आहे ती रिमूव्ह झाली, म्हणजे तुम्हाला आन्सर काय मिळालं, 10 मिळालं. आता डी जर तुम्ही प्रिंट केला तर फक्त एकच की दिसणार, बी. नाउ व्हॉट विल हॅपन इफ आय गिव्ह अ की विच इज नॉट प्रेझेंट. प्रेझेंट नसलेली की दिलं तर काय होईल, इट विल गिव्ह एन